શરણ ચરણ ન ચાલે રે, ચરણ ન ચાલે રે, કર ગ્રહી જેષ્ટિકારે, વલતી કઈ સેવવા ચાલ્યો વન. મુખડામાં દંતરે, મુખડામાં દંતરે, એકે દિશે નહીં રે, તોય પાપી ઉદર માંગે. ભાગ્ય જેનું ભલું રે, ભાગ્ય જેનું ભલું રે, આ અવસરને ઓળખ્યો રે, તે તો પ્રાણી કહેવાય હરિના જન. નરસૈયાના સ્વામી રે, નરસૈયાના સ્વામી રે, સુખમાં સાંભળે રે, જો હોય પૂર્વ જન્મનું પુણ્ય, જો હોય પૂર્વ જન્મ. જીરે રાત રહે જાહરે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને શૂન્ય રહેવું. નિંદ્રાને પરળી સમરવા શ્રી હરિ, કૃષ્ણ તો એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગત જવા. વેદિયા હોય તેને વેદ સંભારવા, વૈષ્ણવને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિજન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શીશ ધરવા. જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા, મન વચન તે મેલ ટાલી. બને નરસૈયોતમ પતિત પાવન સદા, ચરણે રાખો મુનિ બારી બારી. મેં જોગી જસ ગાયા બાલા, મેં આનંદ જસ ગાયા રે. અલખ અલખ કરતા યોગી, બ્રિજ મંડલ में आया रे. दीक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डुलाया रे. नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर उड़ाया रे. क्या करूं मैया तेरा पाट पीतांबर, क्या करूं कंचन माला रे. मुख दिखलाव तेरा बालक जी का, गुरु जी मोही बताया रे. दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे. बालक नहीं दिखलाऊ दिगंबर, बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे. मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे. बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे. चरण धोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे. सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे. धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहे त कबीर पद गाया रे.
मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। जागरे जंजाली जीवड़ा, यह तो मेला हाट का। तात मात सुई बाई बंधवा, यह तो मेला ठाट का। अंत समय तू चला अकेला, जैसा बटोही बाट का। राज काज सब झूठे धंधा, जरा पीताम्बर पाट का। मैल खजाना रहा भंडारा, लादा बांडा काठ का। धोबी के घर गधा होगा, घर का बयान घाट का। लाल बलो बदरी सिर गठरी, जैसे घोड़ा बाट का। रात दिवस यू कोई गमाया, भजन का नाम का। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जम कूटे कूटा का। भजो भगवंत भूल मत जाओ, मन सा जन्म कोई रे लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई, तासे मन सा देही रे पाई। ता देही कुवंचे देवा, सो देही करी ले तू हर जी की सेवा। सेवक सोई जो लागे सेवा, ताकु मिले निरंजन देवा। गुरु मिले तो खोल कपाटा, बहुरन आवेरियो निरे वाटा। अबन बजे बजे सकब बाई, आवे गोअंत बजा नहीं जाई। जो हरि भजे सो तत्व सारा, फिर पछताएगे निर नरवार। जब लगी जरा रोग नहीं आया, जब लगी कालड से नहीं काया। जब लगी न पड़ी नहीं बानी, जब लग बजिले तू सारंग पानी। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, घटही भीतर सोच विचारी। कहे त कबीर जीत बहारी, बहुविध कहो रे पुकार पुकार। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर मुनि हितकारी। इंद्रादिक ब्रह्मादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन गांधव गुण गावे, नाचत दे दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ठाणे, होत कुतहल बारी। बरस शत्रुघ्न चरम छत्र लिए, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए मन लक्ष्मण, बर कंचन की धारी। सुन प्रयवचन उठे रघुनंदन, नयन पलक समारी। चितवत अभय किए चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान नुपलीन, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन मार्गो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौसल्या मंत हातारी।
આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી, પરસત ચરણા વિદ આ બધા હરી. ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બંસરી, બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી. દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી, નવ બાતી અગર તેલ પાચક જરી. ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજે રોહિણી કળા, મારકટ શેત ગંગા આનંદ ભરા. એક નામ તીન લોક 14 ભુવન સંચરાચરી, રોમ રોમ રણકાર કાય સુડરી. ગરુડ થંભ સંગ પર જાતરા ભરી, હીરા માનેક મોતી પના જોત કી જડી. રતન સિંહાસન બિરાજે બેત કી છડી, 56 ભોગનીત લાગે હોત હરી હરી. સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાળે, બ્રહ્મા વેદ ચરી. ધન્ય ધન્ય રાયો કી આજ કી ગઈ, ધન્ય ધન્ય રાગો કી આજ કી ગઈ. રામ મંત્ર આરતી કીજે, શંકર સનકાદિક આદય રંગ બીજે. હૃદય તાલ ભીમ બોધ પંચ બાતી જારી, તન મન નિજ પર હરોય તો એ દવારી. અખંડ જ્યોત બિમલ મોદ બહે દિન રાતી, આરતી રઘુનાથજી કી બગીજે પર બાતી. कहत कबीर समझ धीर ऐसे लौलाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्दे पद पाए. राम मंत्र आरती कीजे. राम कबीर. कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी. प्रभाते उठीने लीजे કૃષ્ણજીનું નામ, કૃષ્ણજીએ વાસ્યું રૂડું ગોકુળિયું ગામ. કૃષ્ણજીએ માતા અમારે, કૃષ્ણજી તાત સગાને સહોદર મારે. કૃષ્ણજી તા બ્રાત, કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી. પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહાહૂતો પામી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણ ગાતારી, અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસ લડાવને હરિની ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી. બોલી રે ભરવાડ હરિને વિચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકી માંગાલી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી રહે વ્યાકુલી. શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈ લ્યોને મોરારી. મટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી. બીજની સુંદરી સર્વે જોવા ને ચાલી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકી માં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મલિયા અંતરયામી. મહેતા નરસૈયાના લાડ લડાવ્યા
જુગતે સ્વામી આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે પલંગ પાથરી આપું સુખી આઠાવો રસોઈ નિપજાવું હરિતમો જમતા જાવો આલસડા મોડીને હરી હિંડવા લાગ્યા ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા ખાંડ ખાજા જલેબી મે તુવેર તલી પૂડા પૂરી અતિ ગનામાય વેરમી ગલી ઘિયા મે ગવરીતના તરતના તાવ્યા નરસૈયાના સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવાવ્યા જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વે ભક્તોને કષ્ટી કાપી બોજા ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યો શ્રી પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌ બાળ રામ કબીરની દ્રઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે ભવસાગરથી જીવનજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આરો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગતિને દારો અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો નિસંગ હોય ને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છોડી જનામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છોડી જનામ જીવન કબીર જીવન રામ હરમાબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગાડી જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો અનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી બાજો પુનેક વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી 14 બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આસ વાટ ઘાટ રક્ષા કરો છોડાવો ચારે ખાન રામ કબીર મદ અભિમાન મત કીજીએ કહે કબીર સમજાય જાસી રહમ જો સંચરે પડે 84 જાય સદગુરુ કબીરજી આ સાખી દ્વારા કહે છે અભિમાન ના કરશો
જેમની ખોપરીમાં અહંકારનો પ્રવેશ થયો છે તેવા જીવ 84ના ચક્કરમાં પડે છે. માટે અહંકાર રૂપી પડદો આપને અંતરપટ ઉપરથી ખસેડવો જ પડશે, તો જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ શક્ય બનશે. અને તે માટે સાચા સદગુરુના શરણમાં જવું જોઈએ. આ સદગુરુનું વ્યક્તિત્વ પરમ તત્વને પામેલું હોવું જોઈએ. આવા સદગુરુ કે ગુરુની સંગત કરીને તેમની નિસ્વાર્થ અને નિષ્કામ ભાવથી સેવા કરવી જોઈએ. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર. ખૂબ સરસ આપણે પ્રભાતિયા ગાયા અને પછી જે આપણને સદગુરુનું વ્યક્તિત્વ કેવું હોવું જોઈએ તે માટે સરસ વાત કરી. સદગુરુનું વ્યક્તિત્વ પરમ તત્વને પામેલું હોવું જોઈએ. અને સંતો આપણે ઘણા નસીબદાર છે કે આપના સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ અને સદગુરુ કબીરજી એ પોતે પરમ તત્વને પામેલા છે અને તેથી જ આપણને સીધો અને સરળ માર્ગ બતાવી દીધો છે. સંતો, અત્યારે આપણે પ્રબોધના અંગ ની સાખી નંબર 35 અને 36, 34 ને 35 જે ચાલે છે તે લઈશું. તે પહેલા આપણે સંપુટનું ગુણગાન કરીશું. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. સંતો, આ સાખીમાં પણ આપણે જોયું કે રામાનંદે જે કહી સો સુની દાસ કબીર. સો સદગુરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર. સીતાના પતિ રામ અને રઘુવીર એને ભજવાની વાત છે. સાખી નંબર 34. अवतार अपराधी कहे जीवना जाके नहीं गुरु पीर. अवतार अपराधी कहे जीवना जाके नहीं गुरु पीर. आदि अंत मध्य सामलो निर्गुण ब्रह्म शरीर. जीवन जी निर्गुण ब्रह्म शरीर. जीवन जिया निर्गुण ब्रह्म शरीर. અહીં સદગુરુ આપણને કહે છે, જગદીશચંદ્ર મહારાજે આપણા માટે ખૂબ સરસ ભાષાનું વાત કર્યું છે આ સાખીનું. અને તેમાં જણાવે છે, જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, જેઓનો ગુરુ સમર્થ નહીં હોય તેવા અપરાધી પાપીઓ એ જ ભગવાનને અવતારોમાં ગણાવે છે. પરંતુ જે ભગવાન પર બ્રહ્મ ત્રિગુણાતીત સ્વરૂપ વાળા છે
તે પોતે જ આ અવતારોના પહેલા અને પછી તેમજ તે અવતારો વખતે પણ એકના એક જ શ્યામ વર્ણના કૃષ્ણ જ હતા. સંતો, આપના સદગુરુ સમર્થ છે, જે પરમ તત્વને પામેલા છે. કબીરજી કહે છે કે આંખ મીચીને રામ રામ કહેવાથી માત્રથી કલ્યાણ નહીં થાય. પહેલા કોઈ સાચા સદગુરુ પાસે જઈને પૂછો કે રામ શું છે અને તેનું સેવન કેવી રીતે કરવું જોઈએ, તો સદગુરુ બતાવશે. બીજકમાં એ સ્પષ્ટ કહે છે કે કબીર સાહેબના ઉપાસનીય રામ દશરથના પુત્ર નથી, પરંતુ હૃદયમાં નિવાસી ચેતન છે. કેમ કે આજ સર્વભૌમિક સિદ્ધાંત હોઈ શકે છે. કબીર સાહેબના બધાય સિદ્ધાંત સર્વભૌમિક છે. જાતિ, ધર્મ, અધ્યાત્મ બધાયમાં તેમનો દ્રષ્ટિકોણ સર્વભૌમિક છે. તેથી તેમનો નિર્દેશ છે, હૃદયા બસે તે રામ ન જાના. જે હૃદયમાં બસ્યા છે તે રામને ના સમજી શક્યા. રામ શિવ હરિ પર બ્રહ્મ, રામ શિવ બ્રહ્મ ખુદા ગોડ, સતનામ, ગુરુનામ વગેરે કોઈ નામ હોય એમાં કોઈ નાનું મોટું નથી. એમાં જેને જે નામના શ્રદ્ધા હોય જપી શકે છે. કોઈ પણ પવિત્ર માનેલા નામના જપથી મનની સાત્વિકતા તેમજ થોડી ઘણી એકાગ્રતા આવે છે, પરંતુ આજ સર્વોચ્ચ સાધન નથી. આ તો રડતા બાળકના મોઢામાં ચૂસણી આપવા બરાબર છે. તેનાથી તેનું મોઢું ચૂપ થઈ જશે, પરંતુ તેને માના સાચા દૂધની જરૂર છે. આવી જ રીતે સાધકને સર્વરૂપે બોધ જોઈએ છે. પોતાનું ચેતન સ્વરૂપ પોતાનું પરમ આશ્રય છે. તેના માટે જ રામ, હરિ, બ્રહ્મ વગેરે શબ્દ વાપરી શકાય છે. પોતાના સ્વરૂપ સિવાય જો ચેતન હોય તો સજાતિ છે, જો જડ હોય તો વિજાતિ છે. પોતાના ચેતન સ્વરૂપ સિવાય પોતાનું લક્ષ્ય ક્યાં નથી. મારો પોતાનો આત્મા જ રામ છે. તે જ પારક સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે, પર બ્રહ્મ છે. રામ રામ કહેવાની જરૂર નથી, પરંતુ વિષય વાસનાઓ તેમજ વિકારોનો ત્યાગ કરી પોતાના ચેતન સ્વરૂપ રામમાં રમવાની જરૂર છે. મનથી વિષય વિકાર હટી જવાથી તેમાં ચેતનનો બોધ રહી જાય છે. આ બોધમાં સ્થિર થવું રામનું સેવન છે. રામમાં રમવું. સંતો, અહીંયા સદગુરુ કબીરજીના કહેવા પ્રમાણે વિષય વાસનાઓ તેમજ વિકારોનો ત્યાગ કરીને પોતાના ચૈતન્ય સ્વરૂપ રામમાં રમવાની જરૂર છે. જેમ સંત અભિલાષદાસજી બીજકના ભાગ 2 સમજાવતા કહે છે, તારું લક્ષ્ય બહાર નથી પણ અંદર છે. આપનું લક્ષ્ય બહાર નથી પણ અંદર છે. કહે છે સાકીમાં, વવા વવા વહ कैसे सब कोई, वह कहे काज नहीं को होई, वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पाताल न देखे जोई. બાબતમાં કહે છે, અક્ષરના માધ્યમથી સદગુરુ ઉપદેશ આપે છે કે તે તો બધાય કહે છે, તે તો બધાય કહે છે, અર્થાત તે પરમાત્મા, તે બ્રહ્મ તો બધાય કહે છે,
પરંતુ તે કહેવાથી તેના પરોક્ષમાં નિર્દોષ કરવાથી જિજ્ઞાસુને નથી બોધ થતો અને નથી તૃપ્તિ. પરોક્ષ વાત કહેનારાઓને વાતો સાંભળીને માની લે છે, જેને વાસ્તવિકતા નથી જોઈ. વ્યાખ્યા કરતા કહે છે, વ્યાકરણ પ્રમાણે 3 પુરુષ હોય છે: હું, તું અને તે. હું ઉત્તમ પુરુષ છે, તું મધ્યમ પુરુષ છે અને તે અન્ય પુરુષ છે. ધર્મ તથા અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ પુરુષની ચર્ચા કરનારા ઓછા છે. અન્ય પુરુષની ચર્ચામાં વધારે લોકો વ્યસ્ત છે. મોટા ભાગના લોકો એમ જ કહે છે કે તે પરમાત્મા છે, તે પરબ્રહ્મ છે, અથવા ત્યાં પરમાત્મા છે, ત્યાં બ્રહ્મ છે, અર્થાત પરમાત્મા અથવા બ્રહ્મને લોકો પરોક્ષમાં નાખી ચૂપ થઈ જાય છે. પરંતુ સદગુરુ કહે છે કે પરમાત્મા તેમજ બ્રહ્મને પરોક્ષમાં શૂન્યમાં પોતાનાથી દૂર કોઈક અદ્રશ્ય કલ્પિત સ્થાનમાં માની લેવાથી સાચા જિજ્ઞાસુની નથી જિજ્ઞાસા મટવાની અને નથી તેને સ્થાયી સંતોષ મળવાનો. દ્રષ્ટિ અન્ય પુરુષ તે પર નહીં, ઉત્તમ પુરુષ હું પર હોવાથી જોઈએ. હુંથી સ્પષ્ટ બીજું કોઈ હોઈ શકે નહીં. હુંથી કોઈ બીજું સ્પષ્ટ હોઈ શકે? મારું પોતાનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ સ્વસત્તા સાથે જ પરમાત્મા છે. પરમ આત્મા શ્રેષ્ઠ આત્મા, શુદ્ધ આત્મા છે, જે સૌને પારખે છે. તે પારખ રૂપ મારું છે, પરબ્રહ્મ રૂપ મારું છે. પારખ જ તો આત્મા રામ છે. અસ્તિ આત્મા રામ છે. આ હું તત્વ સ્વ સ્વરૂપે ઓળખી છોડીને પરમાત્મા છે, તે પરમાત્મા છે, તે બ્રહ્મ છે માનવું અને કહેતા ભટકતા રહેવું, શું આને બુદ્ધિમાન કહેવાય? એમાં ક્યાં આત્મકલ્યાણ છે? તેથી સદગુરુ કહે છે, વહવ કહે કાજ નહીં કોઈ, વહવ કહે કાજ નહીં હોય. તેથી તે કહેવાનું છોડી હું ને ઓળખો. વહ તો કહે સુને જો કોઈ, સ્વર્ગ પાતાલ ન દેખે જોઈ. આ તો વધારે જોરદાર વચન છે. સદગુરુ કહે છે કે જે લોકો તે કહેતા રહે છે, પોતાનાથી અલગ પોતાનું લક્ષ્ય પરમાત્મા, રામ, બ્રહ્મ તેમજ મોક્ષ ખોરતા રહે છે, તેઓ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે ભોળા છે. અને આવા ભોળા લોકોની વાતો સાંભળી તે જે માનશે, જે પોતે પણ ભોળા હશે. સદગુરુ કહે છે કે પરમાત્મા કે મોક્ષ મારાથી અલગ ક્યાંય દૂર છે. આ વાત તે જ માનશે જેને સ્વર્ગ પાતાળ નહીં જોયા હોય, અર્થાત જેને સત્યના સમગ્રતાનો સંબંધ, મોક્ષનો તેમજ વાસ્તવિકતાનો બોધ નહીં હોય. ભૂરા માણસ જ પરમાત્મા તેમજ મોક્ષને પોતાનાથી અલગ ખોરે છે. સામાન્ય બુદ્ધિથી પણ આપણે સમજી શકીએ છીએ કે બહારથી મળેલી વસ્તુ એક દિવસ જરૂર છૂટી જાય છે. જો મારું લક્ષ્ય તેમજ ઉદ્દેશ છે બહાર છે, જો મારા ઉદ્દેશથી મારી દેશકાળની દૂરી છે, તો તે મારા ઉદ્દેશ જ નથી. તે મારો ઉદ્દેશ જ નથી. સંતો આપણું લક્ષ્ય બહાર છે કે અંદર છે? મોટા ભાગે આપણું લક્ષ્ય ઉદ્દેશ બહાર હોય છે,
કારણ કે અત્યારે તો કેટલાક સંતો, મહાત્મા, બ્રાહ્મણ, પંડિતો આપણને બહારના દેવ દેવીઓ અને ભગવાનના અવતારોમાં ફસાવી દે છે, ભ્રમિત કરી દે છે. જો આપણે બહાર ફોફા મારીશું તો આપની અંદર જે પરમાત્મા તત્વ છે તે રામની ઓળખ નહીં થાય. માટે ખૂબ સાવચેતીથી રહેવાની જરૂર છે. આજે સાચા માર્ગ ઉપર ચાલવા વાળા સંતો કોઈક જ કબીરજી કે જીવનજી મહારાજ જેવા હોય છે. માટે સદગુરુએ કહ્યું છે કે ગુરુદેવ કા અંગમાં રામકૃષ્ણ જે જીવના દો સરગુણ અવતાર, અંધ ધંધ કહા ભજુ જે વેદ ન પાવે પાર. અહીંયા સાખીમાં આપણને બીજી સાખીમાં કહ્યું છે રામકૃષ્ણ જે જીવના દો સરગુણ અવતાર, અંધ ધંધ કહા ભજુ જે વેદ ન પાવે પાર. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે રામ અને કૃષ્ણ છે તે જ પરબ્રહ્મના બે સગુણ અવતારો છે, પરંતુ જે વેદ બ્રહ્મા છે તે આ ભગવાનના સગુણ નિર્ગુણ તત્વને સમજી શકતા નથી. તો પછી ગુણાતીત છે એવા રામકૃષ્ણની બાબતના સગુણ નિર્ગુણ વેદના ગોટાળામાં પડવાની શી જરૂર છે? અહીં સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ આપણને સમજાવતા કહે છે સંતો જે વેદ બ્રહ્મા છે તે પોતે આ ભગવાનના સ્વરૂપને ઓળખી નથી શકતા, તો તેનાથી આપણાને સાચો માર્ગ કેવી રીતે મળે? આ તો એક સાચા સદગુરુ આપણાને સાચો માર્ગ બતાવે છે. આગળ આપણે ગુરુદેવ કા અંગમાં જોઈ ગયા છે કે વેદ વિરોધી ભયો જીવના, વેદ વિરોધ ભયો જીવના, जब सदगुरु भय सहाय, वेद कहे निरंजन भजो, हम रघुवीर दुल्हो गाय. वेद कहे निरंजन भजो, हम रघुवीर दुल्हो गाय. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે કે જ્યારે સદગુરુએ કર્મ બંધનમાં પડતો બચાવવા રામ ભક્તિ બતાવીને મારી મદદે આવ્યા, ત્યારે વેદ માર્ગ ભગવાનના નિર્ગુણ બ્રહ્મની કર્મકાંડ જ્ઞાની માર્ગથી ઓમકારની આરાધના કરવાનો આદેશ આપીને ભગવાનમયથી ભક્તિ કરવા માટે વેદે વિરોધ કર્યો અને કહ્યું કે તમે જ્યોત સ્વરૂપ ઓમકાર નિર્ગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરો, પણ અમે તો સદગુરુએ અમને સહાય કરીને ચેતવી દઈને રામની ભક્તિ કરવાનું કહ્યું છે, માટે તેની જ આરાધના કરીશું. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ લખે છે હું માયાના પતિ દુલ્હો ને જ ભજું છું. અને આગળ સમજાવતા પણ તેમને કહ્યું છે જન્મ સફર કર જીવના, ભજ સીતાપતિ કો નામ, જ્યોત સ્વરૂપી વેદ કહ્યો પણ સર્યો ન એકે કામ. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે વેદ જ્યોત સ્વરૂપી ઓમકારની ઉપાસના કરવા માટે કહ્યું છે, પણ તેનાથી ત્રિગુણાતીત માયાથી છૂટવાનું એક પણ કાર્ય પાર પડ્યું નથી. માટે તમે સીતાપતિ રામના નામની ઉપાસના કરીને માનવ જન્મને સાર્થક બનાવો અને સાર્થક કરી લો. કારણ કે તે પોતે અનુભવ્યું છે અને કહ્યું છે કોઈ નહીં તેરો જીવના, મેં દેખ્યો દેશ વિદેશ. कोई नहीं तेरो जीवना, मैं देखियो देश विदेश. सीतापति को आसरो के सतगुरु को उपदेश. आ सीतापति को आसरो के सतगुरु को उपदेश. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે મેં દેશ પરદેશ જોયા, યાને બધા માર્ગોને તપાસ્યા, પરંતુ સીતાપતિ રામની ભક્તિનો આશ્રય અગર તો સદગુરુએ બતાવેલા ઉપદેશ અનુસાર ભગવત ભક્તિ સિવાય બીજું કોઈ પણ તમારું કલ્યાણ કરે તેમ નથી. સંતો ખરેખર આ સદગુરુએ આપણને અનુભૂતિ કરીને સાચો માર્ગ બતાવ્યો છે, પણ યાદ રાખવું
કે આપણે જેમાં તેમાં જેના તેના સંગમાં ભટકશું પણ આપનું કોઈ નથી. માટે સદગુરુએ આપેલી પરબ્રહ્મની પ્રેમ લક્ષના ભક્તિ સિવાય બીજું કોઈ પણ કલ્યાણ કરી શકે તેમ નથી. અંતે આજના સંવાદને વિરામ આપતા પહેલા આપને સંપૂર્ણનું ગુણગાન કરીશું. રામાનંદે જે કહી સુસુનિદાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સુસુનિદાસ કબીર, સુસદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. રામાનંદે જે કહી સુસુનિદાસ કબીર, રામાનંદે જે કહી સુસુનિદાસ કબીર, સુસદગરુ કહે જીવના ભજ સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર, જીવન જી સીતાપતિ રઘુવીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હિત કૃપા ને રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. રામ કબીર સંતો ફરીથી આવવાના આવા ભક્તિભાવમાં સાંજે સંધ્યા આરતીમાં અને સવારે ફરીથી પાછા આવી રીતે આનંદની હેલીના પ્રભાતિયામાં આપને આવીશું, મળીશું. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તો સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર, કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.